अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और रहमत से आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको असील हैन फार्मिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात से आगाह करूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने दोस्त के पास, तो हम उनका तफसील से इंटरव्यू लेंगे। वो हमको असील हैन फार्मिंग के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा लें। तो अभी हम इंटरव्यू शुरू करते हैं अपने भाई का, और उनसे असील हैन फार्मिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जनाब। की हाल चाल है भाईजान, ठीक हो? जी अल्लाह दा एहसान जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ते की इसमें ग्रामी भाई जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जनाब। अच्छा उस्मान भाई, किन्नी देर तो तुसी आ करदे हो पे असील हैन फार्मिंग दा काम? जनाब है तकरीबन 8-10 साल तो मैं कर रहा जनाब। ए शौक है कि वैसे कारोबार वास्ते रखे जे? जी नहीं है जनाब, मेरा शौक है। ते ए जड़ा जे बच्चे दी कीमत किन्नी हुंदी जे? सर बच्चे दी कीमत मुख्तलिफ है। जेड़े पाकिस्तानी बच्चे ने उन्हां दी कीमत कुछ होर है, जेड़े थाई क्रास बच्चे ने उन्हां दी कीमत कुछ होर है। अंदाजन किन्नी को है दी कीमत दी? पाकिस्तानी बच्चे दी जेड़ी कीमत है ना जी, वो 5000 तो शुरू हो के ते 20-25 हजार तक जाती है। ठीक हो गया। ए जेड़े सामने बच्चे नजर आ रहे ने, इन्हां दी भी कीमत अंदाजन नहीं कोई 5000 तो उत्ते ही है? जी तकरीबन मैक्सिमम 5000 रुपए है। ते मुर्गी दी कीमत किन्नी हुंदी है? जी मुर्गी 15000 तो शुरू हो के ते जनाब वाली 30-35 हजार तक मुर्गी जाती है। ठीक है। ते मुर्गे दी कीमत किन्नी को है दी? मुर्गा 30, 35, 40, 50 हजार मुख्तलिफ रेट ने। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उन्नी ही अच्छी कीमत होगी। मुर्गी ते मुर्गे दी कीमत च कोई फर्क है कि सेम ही होंदी है कीमत? नहीं जनाब, बहुत फर्क है। ठीक है। मुर्गे दी कीमत ज्यादा होंदी है कि मुर्गी दी कीमत ज्यादा? मुर्गे दी ज्यादा होंदी। किन्ना फर्क होंदा इन्हां दी कीमत च कोई अंदाजन? ये तकरीबन 10,000, 15,000, 20,000 इन्ना फर्क होंदा जनाब। ठीक। ते ए जेड़े ने अगर कोई बच्चे लेना चाहे ते केड़ी जगह तो मिल सकदे ने? ए जनाब अगर जेड़ा कोई मतलब शिकारी जेड़ा बेचना चाहता है ओदे कोल तुसी लै सकदे हो, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਮੁਰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੰਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦਾ ਅੰਡਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ 5000 ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਡਾ? ਜੀ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਇਕਸਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਦਾ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸੀਲ ਮੁਰਗੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ 12-13, ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ 15 ਅੰਡੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਲ ਮੁਰਗੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ। ठीक है। तो यह कितने साल से अंडे देती है मुर्गी? देखें जी, जब ये बूढ़ी हो जाती है ना फिर ये अंडे देने बंद कर देती है। इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, अगर आप कैल्शियम देंगे तो ये अंडे देगी। ठीक है। अंदाजन कितने साल वैसे लगातार अंडे? 5-6 साल लगातार अंडे देती है। ठीक है। रूटीन। तो इसके बाद वो जो कैल्शियम की कमी है उसके लिए कैल्शियम पाउडर मिलता है जी। ठीक है। परिंदों की दुकान से। ठीक है। वो देना होता है आटे में मिला के। ठीक है। वो उसको अगर देते रहे तो फिर वो अंडे देती रहती है। अच्छा, अगर वो कैल्शियम का पाउडर देते हैं तो इसके बाद कितने साल और अंडे दे सकती है? जितनी देर आप कैल्शियम देंगे। ठीक है। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੀਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ।
ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? वो जी कीड़े हैं ना, जो खल लेकर ना खल में पानी डाल देते हैं, 2-3 दिन खल जब बासी हो जाती है उसमें कुदरती कीड़ा पैदा हो जाता है। ठीक है। वो कीड़ा जो है ना चूजे को डालते हैं, जो चूजा इस कीड़े को खा लेता है जी जी। वो 15 दिन अगर खा लेता है ना, वो ऐसा ही फील होगा जैसे 3 माह का चूजा है। ठीक हो गया। तो ये जो आप इनको कीड़े खिला रहे हैं ये फीड से फिर बेहतर है? बहुत बेहतर है जनाब। अच्छा, बहुत बेहतर है। ठीक हो ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈਦਾ ਬਾਜਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਬਾਜਰਾ ਮਿਕਸ ਦਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮਿਕਸ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਜਰਾ? ਸਿਰਫ ਬਾਜਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਫੀਡ वो पीस के दिन? पीस के मकई को पीस लेते हैं, और ये जो गंदम का दलिया बनाते हैं वो थोड़ी सी दरमियान फीड मिक्स कर लेते हैं, 3-4 चीज़ें मिक्स करके बीच बाजरा मिक्स करके वो डालते हैं। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद? शाम को डालिए तो दूसरे दिन शाम को। अच्छा जी। ये इतनी देर निकल जाता है इनका? जी, इनके आगे सिर्फ पानी होना चाहिए। ये फार्मूला है सील मुर्गों का। अच्छा। इनको 24 घंटे बाद दाना डालना चाहिए। ठीक है। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਦਫਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਾਏ ਜੇ? मुर्गियाँ जो है जी मुर्गियाँ जी इकट्ठी रह सकती हैं, लेकिन मुर्गे इकट्ठे नहीं रह सकते। अच्छा, मुर्गे इकट्ठे नहीं रह सकते? जी नहीं, वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। ठीक हो गया। अगर एक आपका पिंजरा या शेड है उसमें मुर्गियां हो कोई 3-4 और एक मुर्गा हो तो फिर वो इकट्ठे रह सकते हैं? जी बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है। मुर्गियां इकट्ठे नहीं रह सकते? मुर्गियाँ रह सकती हैं। मुर्गियां और एक अगर उनके साथ मुर्गा हो तो वो इकट्ठे रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? जी बिल्कुल, बीमारी इनकी बहुत ज़्यादा बीमारी है। अच्छा। ब्लड फ्लो है, रानी खेत है। ठीक है। वो 2 खतरनाक बीमारी हैं, उससे जानवर जो है ना चूजे ज़ाया हो जाते हैं, मुर्गे ज़ाया हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ अब पूरा साल ही ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਕੋਈ सीजन ही खास? जी खास मौसम है इनके। अब गर्मी शुरू हुई है, इनकी वैक्सीन की है मैंने। अगर ना करते तो गर्मी जब शुरू होती है ना बीमारी आती है, उसके बाद जब गर्मी खत्म होती है ना जब सर्दी शुरू होती है जी जी तब बीमारी आती है। ये 2-3 दफा बीमारी आती है तकरीबन। ठीक हो एक गया। साल में। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਵੀਆਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇ? जी एक एंटी लसोटा टीका हैगा, जर्मनी ਦਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੁਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ, ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ? ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਵੀਆਤ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੜ ਹੋਏ, 2-3 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆਏ, ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਮਾਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰੇ ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੂਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਚੂਜ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਮਿਲਣਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਖੁੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮਵਰ ਖੁੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਚੂਜ਼ੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਚਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਫ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦਾਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ठीक ਤੇ है। ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਚੂਜ਼ੇ ਲਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਠਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਠੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਪੱਠਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੀਲ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ठीक है ਜਨਾਬ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ठीक हो गया। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है फर्ज कीता ਉਹਨੇ ਅਗਰ 100 ਚੂਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਈ ਇਹਦਾ? ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 5000 ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਲਓ 100 ਨੂੰ। ठीक हो गया 5000 ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ 100 ਨਾਲ 100 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ 5 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ। ठीक हो गया ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 70 ਕ ਲਾ ਲਓ 30 ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ 100 ਚੋਂ। ठीक है 1 ਸਾਲ ਦੁਰਾਨੀਆ ਦਾ। ठीक 1 हो गया ਸਾਲ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ जी ਕੁਝ जी। ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ठीक। 70 ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ। अच्छा नाजरीन ये उस्मान भाई बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा 100 चूज़े लेकर उनको तैयार करता है तो जब तक वो तैयार होंगे भाई बता रहे हैं कि उनमें से कुछ ज़ाया भी हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप 100 चूज़े लेकर उनको पालते हैं तो उनमें से अगर 70 भी बचते हैं तो फी चूज़ा जो है वो 5000 का इजीली जो कह रहे हैं कि वो सेल हो सकता है। तो अगर एक चूज़ा 5 जो चूज़े को बाद में जो आपने वो पाल लिया बड़ा हो गया है, अगर वो 5000 भी प्रॉफिट दे तो ये जो 100 चूज़ों में से 70 बचते हैं तो ये भी तकरीबन 3.5 लाख रुपया बनता है। तो उस्मान भाई बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब तुसी अपना कीमती वक्त ते कीमती मालूमात साडे नाल शेयर कीतियां जनाब। जी कोई गल नहीं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।